लंबी है, दुनिया गोल भी है, तो इधरों शुरू होंदा जो घूम के वापस आंदा है। उन्होंने जवाब मैं नहीं दूंगा, अज नहीं दूंगा। अज मेरा फोकस मेरे आप परिवार है, मेरे फादर, मेरा ध्यान अज चंडीगढ़ विच, दिल्ली विच मेरे फादर दे नाल है। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਾਥ ਖਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਪਲਾਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਥ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਥ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਟਾਂਗ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬਣ ਸਖਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਰਘਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਡਾਲਾ ਦੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। मैं समझदा है कि जो मीडिया है जो साडा पक्ष लैन आंदा है तो मेरा फर्ज बनता है मैं तुहानूं सच्चाई नाल तनदेही नाल जवाब देवां, क्योंकि साडा जो पक्ष है लोकां तक जाना बहुत जरूरी है और उस काम विच तुसीं साडा साथ देंदे हो। इस करके तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ देख रहे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ दिल ਦੀਆਂ गहराइयां ਤੋਂ सत श्री अकाल। जो साडा पिछले दिनां 'ਚ जो साडे नाल होया मेरे फादर नाल, ਇਹ एक पोलीटिकल वेंडेटा दा एक सोची समझी चाल जो है वो इलैक्शनां दे कोल हो के, क्योंकि समा ऐसा है तो वो एक सोची समझी चाल है। तो साडी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है जी। साडी स्ट्रैटेजी ये है कि साडे कोल हर एक एलीगेशन का जवाब है। प्रॉब्लम इत्थे आंदी है उस दिन कोर्ट विच जो प्रॉब्लम आई सानू कि सानू ये नहीं पता साडे ते एलीगेशन की है। CRPC मैं वकील हाँ, सारे तुसीं जिन्हां ने अपना वकालत ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੈ, ECIR ਇੱਕ ED ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। एक रिमांड एप्लीकेशन होंदी है, कई केसां चो देंदे रहे ने, वो सानू नहीं मिली। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं अरेस्ट करने तो पहले, वो सानू नहीं दिते गए। सो एक पासे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान नू इन्ना मनते हैं। मैं तो 17 साल की पढ़ाई करके वकील बनया। जे आप संविधान का कोई जो लिखिया वो पालना नहीं करनी तो फिर आप मेरा 17 साल का समा बर्बाद होया। जे आप दंगे ही करने धक्का ही करना तो अज जिन्हों मर्जी चक के लेके जाना तुसीं लेके जा सकते हो। साडी स्ट्रैटेजी फॉर डिफेंस बड़ी क्लीयर है। पॉइंट बाय पॉइंट असीं रिबटल देवांगे। कल्ली कल्ली चीज़ का जो अज मैं इस गैदरिंग विच भी किया, साडे कोल कल्ली कल्ली पैसे का जवाब है। अज तक मेरे फादर ने कभी कोई गलत आमदन नहीं इकट्ठी की। मेरे फादर ने सिर्फ मेहनत की है और अपना प्यार कमाया लोगों को। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? देखो मैं ना ये सारा मैनू इन्फॉर्मेशन है, टू बी ऑनेस्ट मैं तुहानू प्रॉमिस किया कि मैं सच बोलूँगा। मेरे को इन्फॉर्मेशन है, अगले कुछ दिनों विच मेरे को एविडेंस आऊगा। इन्फॉर्मेशन और एविडेंस में फर्क होंदा। मैं जानता मैं बेवकूफ़ गल्लां नहीं करूँगा तुहाडे सामने। जिस दिन मेरे को प्रूफ आ गया मूँह तोड़ जवाब दिता जाऊगा सारिਆਂ ਨੂੰ। कल्ली कल्ली गल का कोर्ट जवाब देवांगे तो जे किसी की इस केस में शरारत ते भागीदारी है असीं उन्हां दा जवाब देवांगे।
ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਬਤਾਓ ਜੀ, ਈਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਆਰ ਪਿਕਡ? ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ 2015 ਦੀ FIR ਦਾ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਫੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਬਡਬਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਾਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਭੁੱਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਡਰਨ ਦਬਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਰਮੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ। ਇੱਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜੇ 70% ਸੀ, ਅੱਜ 120%, 140% ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਵਾ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ MLA ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਟਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਅਪੀਲ, ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ, ਬੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਮੈਸੇਜ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਲੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਉੱਠਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ